дуруд бинандагон, умедворем ки ин навбат ҳам пурсуков писандатон меояд ва имрӯз бошад мавзӯи тӯҳматро интихоб кардем, чун ҳамешагӣ қаблан ба равоншинос муроҷиат менамоем. дар мавзӯи тӯҳмат мехоҳам бигӯям ки тӯҳмат ҳам як намуд гуфта мумкин аст ки ҷинояткорӣ аст, ин ҷиноят аст. Чаро? Чунки тавассути тӯҳмат мо метавонем ки ба зиндагии касе халал расонем, гуфта мумкин аст. Чаро? Чунки вақте ки одамоне ки бегуноҳ тӯҳмат мекунанд, онҳо як зарбаи рӯҳӣ мегиранд аз ин чиз, як осеб мебинанд. осеби инҳо гуфта мумкин аст ин як зарари маънавӣ аст. баъзан моддӣ ҳам ҳаст. Яъне одам аз зиндагиаш дар зиндагиаш масалан аз корҳои худ мемонад, ҳолати равониш бад мешавад, кораш муваффақияташ аз даст меравад, хобаш гум мешавад, ба касалӣ гирифтор мешавад ва барои ин худро тавобат кардан ӯ маблағ сарф карда, дору харида, назди духтур рафта, гуфта мумкин аст зарари калони моддиам мебинаду маънавиам мебинад. бале, дуруст гуфтед. бинобар ҳамин дар қонунгузориам ира қайд мекунанд ки тӯҳмат як намуд ҷиноят аст ва аз нигоҳи масалан фарҳанги мо, масалан мардуми тоҷикам бигирем, ин ҳақиқатан гуноҳ аст, гуноҳи вазнин аст ва мардум аз ин тӯҳмат кӯшиш мекунанд ки худро наҷот диҳанд. аз нигоҳи равонӣ чӣ мегӯед? аз нигоҳи психология таҳлил кунем, тӯҳмат як намуд зарбаи вазнини рӯҳӣ ба шахс аст ки зиндагии ӯро ҳаматарафа вайрон мекунад, ҳам аз ҷиҳати моддӣ, ҳам аз ҷиҳати маънавӣ. умуман шаъну шарафи одамро мерезонад. ва вақте ки шахс ба тӯҳмат гирифтор мешавад, чӣ рух доданаш мумкин? вақте ки шахс тӯҳматзада мешавад, вақте ки дилаш аз ин огоҳ мешавад, албатта ин як зарбаи рӯҳӣ ки ҳаст, хоҳ нохоҳ ба ӯ таъсир мерасонад. як замон одам роҳати худро аз даст медиҳад, асабонӣ мешавад, дар гуфтан хобаша аз даст медиҳад, роҳгумзада мешавад, кораш гуфтан мумкин аст ки бемаҳсул мешавад, чикор карданаша намедонад, як ҳолати бади равонӣ гирифтор мешавад. ҳатто баъзе одамон чунон зарбаи сахти рӯҳӣ мегиранд ки дар ҳолати афсурдагӣ меафтанд. пас чӣ бояд кард барои аз ин ҳолат раҳо шудан? дар ин ҳолатҳо агар инсон тавонад, бояд кӯшиш кунад, пеш аз ҳама худ кӯшиш кунад ки дар бораи ҳамин чиз масалан ба касе гап зада истода дилаша холӣ карданаш дар кор. масалан ба кӣ? ба ҳар кас гуфта намешавад. ба як одаме ки дӯстатон бояд бошад, рафиқи наздикатон бошад, одаме ки масалан қадрдони шумо бошад. вақте одам дилаша ба дигар кас холӣ мекунад, як лаҳза зарбаи рӯҳӣ ба ӯ таъсираш сус мешавад. як дуюмаш ки одам бояд баъди ин хел ҳолатҳо гирифтор шудан пас пеш аз ҳама кӯшиш кунад ки агар имконаш ки бошад бо ҳамон одам суҳбат шуда пас ҷангу ҷанҷол накунад, аз ҷангу ҷанҷол гапа оғозам накунад. пас чӣ кор бояд кард? бояд гуфтан мумкин аст ки моҳро мегӯянд бо забони ширин аз хонаш баровардан мумкин аст. ҳамин одамро ҳам бояд ба забони ширин аввал якчанд комплимент гуфта истода, гапи ширин гуфта истода, оҳистоста баъд ба ӯ масалан муроҷиат кардан дар кор ки дар баробари ҳамин хубиҳои ту ки ин қадар инсони хуб ҳастӣ, дигар ҳастӣ, як камбудӣ ночиз ҳам дар ту дида мешуд. агар ҳамин намебуд шахси масалан беҳтарин мешуди, гуфта анамихел вақте сухан аз сар мекунад, он одамам дар дили худ як аллакай як андеша пайдо мекунад ки ман он гапе ки гуфтам, он коре ки кардам дар ҳаққи ҳамин одам хато кардам, гуфта он кас хатоки худро дарк мекунад. фаҳмо. ва вақте ки шумо гапро сар мекунед ки ман ҳамин хел гап шунидам ва кош ки ин дурӯғам мешуд, гуфта ва одам шояд аз узр гуфтан сар кунад ки узр мехоҳам, ман ҳамин гапро гуфтам, лекин аз кардам пушаймонам, гуфта агар ҳамон одама бинед бо як тарзи махсус агар мо бо ӯ ҳамсӯҳбат шуда истода, аз он кас дар вақти ҳамсӯҳбат шудан мо агар ки ҳамин хел бахшишҳоро агар ки шунидем, автоматӣ аллакай ҳолати равонӣ мо хуб мешавад. тавсияи хеле хуб, вале мутаассифона дар асл лекин афсӯс ва сад афсӯс ки дар бисёр ҳолатҳо вақте ки инсон мефаҳмад ки фалон нафар ҳамин тӯҳмата кардааст, ба ӯ рӯбарӯ шудан пас одам ба эҳсосот дода мешавад, худро дигар идораашро масалан идораи худро аз даст дода ба ӯ дар меафтад, гапҳои қабеҳ мегӯяд, масалан лату кӯб мешояд мекунад, ман занозанӣ хархаша ҷанҷол мекунад. чунин тарзи рафтор хато ҳаст, чунки он дар баъди ин гуфтору рафтори амали ноҷои мо он кас ҳеҷ вақт пушаймон намешавад. он кас мумкин боз инра мумкин давом диҳад ин корро. дуруст, мутаассифона. боз чӣ кор кардан мумкин?
лекин баргузашта саловат гуфтан ҳам алак ин як гуфтан мумкин аст ки роҳи дигари дурусттар аст ки ҳар кас лекин ин корро карда наметавонад. ин корро фақат масалан одамоне ки масалан хусусиятҳои психологӣ флегматикӣ доранд онҳо метавонанд кора кард. Бисёр одамони бо тамкини вазнини ҳастанд ки онҳо қариб эҳсосот надоранд. онҳо на қаҳр доранд, на хафагӣ доранд, на хурсандӣ доранд. онҳо яхелаке ҳастанд, метавонанд ки масалан ба ин чиз эътибор надиҳанд. تشکر. فهمو رحمت برای ابراز اندیشه. حالا باشد نظرسنجی را شروع میکنیم. شما درباره تهمت چی میگویید؟ درباره بسیار شنیدم. یک خصلتی بد است برای با یک آدم دیگه تهمت کردن. یعنی اون چیزی که با چشم خودت میبینی باید همه را گفت. یعنی نمیبینی یک گناه است. تهمت یکی از خصلت‌های فکر میکنم خیلی بد انسانی میباشد. خارجی در بسیاری حالت‌ها ما میخوریم. اگر باشد که خصلت انسانی نداشته باشه به فیلم بهتر است. تهمت این خصلتی هست انسانی است. ای تهمت یک آدم بیگناه ممکن به یگون چیز فلاکت رسوندن. تهمت خصلتی بد است. خصلت پسترین انسان. تهمت خیلی کار خوب نیست. هر یک شخص باید پیش از ما برای یک کس رو تهمت کردن خودش رو باید فکر کنه. مثلا حالت‌های هستند که تهمت میتونه شخص رو به هر گونه واسطه برد. اصلا جاهایی که خانوادگی دارن رو سر میزند، قریب و پدر و مادر، قریب و برادر با دیگر اطرافیان که این همه از تهمت سرچشمه میگیرم. من میدونم که خصلتی بد است و خودی من نیز این خصلت ندارم، بنابر سببی که با من پیشنهاد است و بعد ببینم خصلت. السلام علیکم. ما تلویزیون سفینه این برنامه پرسکاو است. سوال عادی داریم. سلام دخترک. ما تلویزیون سفینه این برنامه پرسکاو است. سوال عادی داریم. گریختم. بیست. خصلت بزرگ است. تهمت بسیار چیزی بد. من فکر میکنم که ضمیر انسان قلبش باید پاک باشد. برای اون که پاک باشد آدم باید یک درجه معینی فرهنگ باید داشته باشد و همین فرهنگ با وی اجازه ندهد که با کارهای سیاه دست زند. من فکر میکنم که تهمت بسیار کار سیاه است. تهمت آدم‌ها را گمراه میکند، خانه ویران میکند، دوستا را از همدیگر جدا میکند. بنابراین من مناسبتم با تهمت بسیار منفی است. تهمت بسیار چیزی منفی است. آدمایی که وجدان ندارد با تهمت مشغول میشوند. تهمت خصلتی منفی انسان نباشد. شخصی که تهمتکار است هیچ جواب به مقصد نمیرسد. چون که ما شما می‌دونیم در زمان وزارت آدمان را بسیار تهمت میکنند و این بسیاری وقتا با یعنی ویرانشوی مناسبت‌ها و با ویرانشوی عائله‌ها وارد می‌رسد. خصوصا در عائله‌های جوان ما می‌بینیم که اگر باعث تهمت دختر نوجوان میگن با این اون کس مناسبت دارد و این باعث پشتخوری آدمان میشود و خصوصا خودی من تهمت را خیلی بد می‌بینم چون که همین خصلتی به نهایت منفی منفور میباشد. میفهمی؟ ها. اولش میگن که ای تهمت ناکس بترس. تهمت خیلی به فکر من برای بدنام کردن یگان کس سخنهای بافته برای وی همون نسبت میتین و هم میشه تهمت. ترگم چی نیسته بچه؟ این به نظرت چی خیلی نمود؟ تهمت این از نظر بزرگان یکی از خصلت‌های نهایت بد است. نهایت بد است. چون که یک چیزی بی دلیل، یک عقیده بی دلیل است. تهمت چیزی خوب نیست. برای که آدمیزاد را همین تهمت وای میکنه ده بسیارتر میشکند. ولی بسیار خصلت بد است تهمت. تهمت دروغ است. تهمت یک آدم ناهنجار کردن و مثلا بدبخت کردن از تهمت بسیار کار شنه بد رفتار بسیار بد انسانی است تهمت. خصلت بدترین انسانی. بله، حق به جانبی گفته هایتان. شما را بار تهمت کردند؟ بسیار کردگیرند لیکن اهمیت نمیدن خدا. تهمت بسیار میشه در همه حالت میشه. فکر نکن. یکی خیلی دخاطی ندارم که اتوماتیک دخاطی باشه. ما را تهمت کردگی نیستن خیلی میدونه که همین خصلت نقض نیسته. باید انسان با همین دست نزنه. نه یاد ندارم دوست. حالت‌های بودن که منو تهمت کردن لیکن
عصبی که میگن که حق وایسویسو میبره عصبی که حق برآمد و من توانستم که خود را از این رها کنم یعنی که همون تهمتی که مرا کرده بودن در فرصت کوتاه من از این حالت برآمدم. بله خوشبختانه به خاطر آنکه من در احاطه من دوستانم خویشاوندانم همکارانم خوشبختانه همه انسان‌های بسیار خوب هستند بسیار با فرهنگ هستند به این کارهای سیاه دست نزدند و هیچ وقت دست نمیزنند. میتوانم با تو افتخار کنم؟ نه نکردم. ولی بسیار بارها مرا تهمت کردند. نه یکم بار تهمت نکردم. نه تهمت نکردم. زندگی به تهمت نمیشه. نه حاضر یادم نیست ولی در زندگی همه انسان ها میشد بعضن که یکان تهمت دروغی رو مثلا میگویند در حق یک کسی حتما شده است نه. سپاس. بودن نفرانی که در زندگی تهمت شنیدند جواباً چیکار کردید؟ یکی من همین چیزی که راست که همون را میگم چیزی خود تهمت همون را به گردن میگیرم. بسیار شخص کوشش میکنه اگر نسبت به یکم تهمت باشد باید یکم دلیل یکم سخنهای اساسناک داشته باشه که میخواد همین نه در نزد همین سخنها خود باید درست برآورد و همش در دستان خودت. همان وقت شاهد یعنی که شاهد لازم بود برای از این کار برآمدن من لیکن شاهد زود پیدا شد و اثبات کرد که در حقیقت من سخن را نگفتم و من از این حالت برآمدم. هنگامی که به من تهمت را کردن من چه بگویم حسیات مرا فرا گرفت گویا من آدم پست هستم برای که من خیلی را نمیپسندم. وقتی که هنگام تهمت مرا فرا گرفت من در خودم گفتم که نخواد من تا اینجا انسان پست باشم که کسی دیگر را با من تهمت نمایند و از این سبب من توانستم که خودم را از این کار رها کنم. هیچی مهمش اون است که من هیچ بار به این گناه تهمت‌ها اهمیت نمیدم. مهم اون است که من خود درباره خود چی فکر میکنم و مهم خودی من هستم و کدام کسانی که تهمت میکنند آنها این را از از بدیشون از بخیلیشون میکنند چون که من کارهایی را کردم که آنها کردن نمیتوانند و برای همین من را تهمت میکنند. یادم نیست راستی. رحمت. ولی بوری اندیشه کرده اید که چرا مردم به همدیگر تهمت میکنند؟ شاید از بدبینی، بخیلی، از پیشروی یگان نفر همراهشون یا دوستشون یا همکارشون بعضی‌ها دست به همین کار میزنن. به فکر من از ناتوانبینی و بخیلی بین همدیگری. نمیدونم شاید بخیلی باشد یگان چی باشد نمیدونم. فکر نکن. همین ممکن بعضی شخصانی هست که در خصلتی هم همین خیل هست. بعضی هسته که ممکن اینو فهمایی میشه. از سخن یگان کس چیز نفهمیده میگه که نمی خیلی مشنون که حالت ها میشه. های وقتی باشد یگان شرایطی که مقصد برای منفعت شخصی خودش دیده که یگان فایده بشه برای ممکنه همین جهت ها باشد یگان چی باشه. از سببی نمیدونم. من نفهمی به فکرم کم سوادی هم خیلی بفکرم تهمت چیزی بد است. تهمت کردن لازم نیست یگان کسی که اگر کسی را تهمت کنی ممکن با همه آدم تو را تهمت کنند. از پس فهمی؟ البته هستن آدمانی که با یکدیگر کینه دارن از یکدیگر نفرت دارن نمیخوان که نسبت یک کسی دیگر از او پیشرفت باشد یا اینکه حالت‌هایی هستن که نمیخوان که اونها مقصد در زینه اینها باشن از همین سبب وای با دیگران تهمت مینماید و چه بگم اون انسان را در پیش دیگران پست مینماید که گویا همین گونه انسان در اصل گریم همه خود انسان از این پست‌تر است. نمیدونم میشه نتیجه ناتوانبینی است. دیگر ما اشاره کردم نتیجه بسیار فرهنگی پست باید باشد که انسان اگر با فرهنگ باشد فهمیده باشد با معرفت باشد هیچ وقت اجازت نمیدهد که از دایره آداب بیرون ماند و این در فرهنگ اسلامی ما هم هست در فرهنگ دنیایی جهانی هم همین چیز است و من این را فکر میکنم که با ارتباط با جهان باطنی انسان فرهنگ انسان این از تربیه و از وجدان هر یک انسان وابسته است. آدمی که در عائله در جمعیت تربیه خوب میگیرد مدنیتش بلند است جهانبینی وسیع است هیچ وقت به تهمت راه نمیده. با فکر من از همین سبب اساسش بخیلی میباشد. احتیاط باید شد چون که ما میدونیم که در زندگی خیلی آدم ها موفق میشوند خیلی آدم ها موفق نمیشوند و شاید همین از رشک زیاد باشد که آدم موفق شد و
ما نتونستم شده همین نمیتونن خود را چگونه کنن و همین تهمت و هر گونه همین گپای بد رو میبرورن. ای بیکاری بیکار میشینن زنکای لوی کوچه میگن گناه تهمت کردن برای که از نداشتن معرفت بلند انسانی، از نبودن مثلا عقیده خوب، از بخیلی میشود تهمت کردن و بدی. این خصلت بسیار بد انسانی است. باید از تهمت، برای همین در دعا میگویند که از تهمت ناگهانی خدا نگه دارد. حساب بدفکری خود انسان وابسته. تشکر. دوستان عزیز، ما همیشه امید داریم که شما از نظرسنجی هایی که در برنامه پرسکا منظورتان میگردد خلاصه نیک میبرارید. اینجا برنامه به آخر میرسد. همیشه سلامت باشید. خیر.